سقراط کے پاس ایک شخص آیا جو کہ بظاہر بہت سوٹڈ بوٹڈ اور ویل ڈریس لگ رہا تھا۔ سقراط نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، حضور والا کچھ بولیے تاکہ مجھے آپ کی قابلیت کا اندازہ ہو۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کیا ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی شخص کے لیے، آج ہم اس پہ بحث کریں گے۔ آپ نے یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، تو لیٹس بگن۔ آپ چاہے زندگی کی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ججز ہیں، آپ وکیل ہیں، چاہے آپ کسی کمپنی میں امپلائی ہیں یا امپلائر ہیں، آپ مینیجر ہیں یا نیچے والی لیول پہ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی جگہ پہ ڈرائیور ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ کو کوئی چیز دوسروں سے الگ رکھتی ہے، دوسروں سے بہتر بناتی ہے، تو وہ آپ کی کمیونیکیشن سکل ہے۔ کوئی بھی شخص زندگی کی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، اپنے آپ کو پروگرس رکھنی ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے ایک سیپریٹ شخصیت شو کروانا ہے، تو وہ اس کی کمیونیکیشن سکل ہے۔ کمیونیکیشن سکل کو پراپرلی سیکھنا پڑتا ہے اور اس میں ڈے بائی ڈے آپ کو پروگرس کرنا پڑتی ہے۔ اس کو ایکسٹرا آرڈینری بنانے کے لیے، اس کو دوسروں سے الگ بنانے کے لیے آپ نے کب، کس کے ساتھ، کس لہجے سے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، یہ آپ کی کمیونیکیشن سکل ہے۔ کسی بھی ملک کا جو بھی لیڈر ہوتا ہے تاریخ میں، ہمیشہ وہ حکمران اپنے آپ کو قوموں میں ہمیشہ ممتاز رکھتے ہیں، ورلڈ لیول پہ ہمیشہ وہ ریکگنائزڈ ہوتے ہیں کہ جن کی کمیونیکیشن سکل ایکسٹرا آرڈینری ہوتی ہے، جن کی باڈی لینگویج، جن کا اسٹائل، جن کی بولنے کا انداز ایک دوسروں سے الگ ہوتا ہے اور کمیونیکیشن سکل بہتر ہوتی ہے۔ وہ اپنی قوموں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بناتے ہیں۔ قومیں ان لیڈروں کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہیں، ان کو فالو کرتی ہیں، اور وہی لیڈر ہمیشہ کامیاب اور اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ کسی ملک میں انقلاب لانے کے لیے شاید قارون کا خزانہ بھی اتنا کام نہ کر سکے کہ جتنا ایک بہترین لیڈر کی ایک بہترین لیڈر جب کوئی تقریر کرتا ہے تو خزانوں سے زیادہ وہ بھاری پڑ جاتی ہے کسی بھی قوم میں انقلاب لانے کے لیے یا اس کو چینج کرنے کے لیے۔ بہت سی لیڈر ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے عوام کے دل و دماغ پہ حکمرانی کی، عوام کے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں کیا، اور وہ صرف اس بات پہ کہ ان کی کمیونیکیشن سکل دوسروں سے بہت بہتر تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں، تو سامعین، سننے والے ایسے سکون سے سن رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ اور کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ جب بول رہے ہوتے ہیں، ان کے بولنے کا انداز، ان کے الفاظ کی ادائیگی، ان کا ہر ایک لفظ کی نفاست اتنی زیادہ، اتنی پیاری ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے وہ شخص بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ لیکن کچھ لوگ بدقسمتی سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بولنے کا انداز اتنا برا اور گھٹیا ہوتا ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آگ کے انگارے برسا رہے ہوں، اور بندہ ان کو 2 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز دوسروں سے کیوں الگ رکھتی ہے؟ ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی کچھ چیزیں آپ نے بتانا ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، لیکن آپ کی الفاظ کی ادائیگی، آپ کے بتانے کا انداز اتنا برا اور اچھا ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ کو یا بہت زیادہ لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ کو سے بہت زیادہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی کمپنی کا مینیجر اگر ہے، ٹاپ لیول کا مینیجر ہے، تو اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ اباؤٹ 90% ٹائم وہ اسپینڈ کرتا ہے کمیونیکیشن میں، وہ چاہے ریٹن ہے، وربل ہے، اورل ہے، ای میل کی صورت میں ہے، کسی بھی شکل میں، اس کا 90% ٹائم جو ہے وہ کمیونیکیشن سکل میں گزرتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے سینئر کے ساتھ یا اپنے جونیئرز کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے، بولنا ایک فن ہے اور اس فن کے اوپر پراپر محنت کرنا پڑتی ہے۔ کچھ لوگ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس میں امپرومنٹ لاتے جائیں گے تو آپ اس میں انہینس کرتے جائیں گے، آپ کی یہ اسکل امپروو ہوتی جائے گی۔ تو اس کے لیے جو اگلی ویڈیو جو ہے، اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ٹون آف وائس کیسی ہونی چاہیے، آپ کا بولنا کیسے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، آپ کا جو آئیڈیاز ہے، آپ کا جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامعین، ان کے ساتھ آپ نے کس لہجے سے، کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ تو اگر آپ نے ہماری اگلی ویڈیو بھی دیکھ لی، یہ ویڈیو بھی دیکھ لی اور ان پہ عمل کر لیا، تو انشاءاللہ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ انشاءاللہ کہیں بھی کسی بھی جو ہے آپ پبلک کو ڈیل کرنے میں، مینیجر ہیں، امپلائیز ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ کو
डील करने में कोई मसला नहीं होगा। कम्युनिकेशन ये है कि आपका जो सुनने वाला है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने कब कैसे किस तरीके से बोलना है, आपके बोलने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, आपके सुनने वाले कौन हैं, आपने उनके साथ किस लहजे में कब किस तरीके से बात करनी है। कुछ लोग वो भी होते हैं कि जिनके साथ आपने बहस नहीं करना होती और उनके लिए ये उसूल अपनाना पड़ता है, वैज़ा ख़ातिबुहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब जाहिल लोगों से आपकी बहस हो जाए आपने उनको सलाम कहना है कि भाई हम आपसे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों ने आपकी बात समझनी नहीं होती, वो समझ नहीं सकते, वो आपकी बात को फॉलो नहीं कर सकते, वो पैसिव लिसनिंग करते हैं, वो सुनते सिर्फ इस वजह से कि आपकी बात को रद्द कैसे करना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, उस वीडियो में ये बताऊँगा कि आपकी टोन ऑफ वॉइस कैसी हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, आपने उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, आपके अल्फाज की अदायगी कैसी हो, आप कौन सी टिप्स यूज़ करेंगे तो आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल ये डे बाई डे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक वाक़या सुनाता हूँ कि किसी भी लीडर का एक जुमला जो है, एक फ़िक्रा जो है, एक आध फ़िक्रा किसी भी कौम को या तो तबाही की तरफ धकेल देता है, जंग की तरफ धकेल देता है, या किसी भी कौम को अमन की तरफ ले जाता है, सलामती की तरफ ले जाता है और जंगों से बचा लेता है। ये वाक़या है 1987 का, जब भारत का जंगी जुनून पूरे ज़ोर पे होता है। BBC ने इसकी पूरी रिपोर्ट शाया की है। लिखते ये हैं कि भारत ने अपनी तमाम तर अफवाज राजस्थान में इकट्ठी कर दी। बज़ाहिर शो ये किया जाता है कि हम इस एक जंगी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जंगी मशकों के नाम पे अपनी जो है फ़ौजें इकट्ठी कर दी जाती हैं, लेकिन उसके पस पर्दा जो अज़ाइम होते हैं, उसकी बैक पे जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान के एटमी प्लांट को तबाह करना, पंजाब पे कब्ज़ा करना शामिल होता है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौजें हाई अलर्ट हो जाती हैं, पाकिस्तान की फ़ौजें इनको मुकम्मल इंडिया के एक एक इरादे का पता चल जाता है। सिचुएशन ये हो जाती है कि किसी भी टाइम आग की चिंगारी जो है भड़क उठेगी और दोनों पूरा जो वर्सगीर है वो जल के कोयला हो सकता है, राख हो सकता है, और इसके पीछे पाकिस्तान के एटमी प्लांट को तबाह करने पीछे इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट भी होती है। अब होता क्या है कि ये सिचुएशन जो है, ये इतनी ज़्यादा जो टेंशन है, ये किसी तरीके से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जनरल ज़ियाउल हक इंतहाई मजबूत असाब के मालिक थे। वो क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं इंडिया, एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं। राजीव गांधी जो है बज़ाहिर अपोजिशन के फोर्स करने पे उसका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करने आते हैं। राजीव गांधी ज़ियाउल हक को मिलते हैं, सलाम देते हैं। उसका लहजा इंतहाई मुतकब्बिराना और इंतहाई जो सर तमेज़ लहजे में ज़ियाउल हक का सलाम लेता है। ज़ियाउल हक अपनी मुस्कुराहट जारी रखते हैं, राजीव की तरफ देखते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं, राजीव तुम पाकिस्तान पे हमला करना चाहते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस जंग के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी और दुनिया याद रखेगी तो ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी। राजीव याद रखना, इस जंग के बाद हो सकता है पाकिस्तान का निशान सफ़े हस्ती से मिट जाए, लेकिन मुसलमान दुनिया में फिर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान मिट गया तो दुनिया से हिंदुओं का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। राजीव याद रखना, ये जंग रवायती जंग नहीं होगी, ये जंग एटमी जंग होगी और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। राजीव, मेरे वापस पाकिस्तान पहुंचने से पहले अगर तुमने अपनी फ़ौजें बॉर्डर से वापस ना हटाई तो पाकिस्तान उतरते साथ ही मेरे मुंह से जो पहला लफ्ज़ निकलेगा वो होगा फायर, और इसकी ज़िम्मेदार, इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। इस यहाँ पे मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, लेकिन आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने वो बुक ज़रूर रीड करनी है। अगर आप रीड नहीं कर सकते, इसकी बुक की समरी अपनी लैंग्वेज में सुन लेनी है। जो समरी कम से कम यूट्यूब पे जाएंगे, इसकी आपने समरी सुनी है। बुक का नाम है 21 डेज़ ऑफ कम्युनिकेशन। इस बुक को आपने लिखना है और इसकी चाहे आप हिंदी में सुने, उर्दू में सुने, जो आपको लैंग्वेज पसंद है, इंग्लिश में सुने, इसकी समरी अवेलेबल है। बुक रीड करें, दी बेस्ट है। अगर आप बुक रीड नहीं कर सकते तो आपने इसकी समरी सुननी है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका लहजा कैसे होना है, अपनी ऑडियंस के कैसे बात करनी है, आपका टोन ऑफ वॉइस, ईच एंड एवरीथिंग आपको बड़ा क्लियरली बताऊंगा। वो चंद टिप्स होंगे, 8 या 10 टिप्स आपको बताऊंगा, वो आपने ज़रूर फॉलो करने हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।